بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ نوجوت سنگھ سدھو نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے پنجاب کانگریس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والے نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا ہے کہ ریاستی سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہوں گا، نئے اٹارنی جنرل کی تقرری کے وقت چارج سنبھالوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ استعفیٰ ذاتی انا کا معاملہ نہیں بلکہ ہر پنجابی کے مفاد کا تھا۔ استعفیٰ واپس لینے کا اعلان انہوں نے چندی گڑھ میں میڈیا کے سامنے کیا۔ امریکہ کی سعودی عرب کو جدید فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب کو جدید فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دے دی گئی، جو فضا سے فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس معاہدے کی منظوری 26 اکتوبر کو دی گئی تھی، جبکہ اس نظام کے تحت ڈرون حملوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔ فلسطینی مسافروں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی دوستی عروج پر۔ ایمریٹس نے دبئی اور اسرائیلی شہر تل ابیب کے درمیان آئندہ ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی اسرائیل کے لیے یومیہ پروازیں 6 دسمبر سے شروع کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے درمیان گزشتہ برس ستمبر میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے، جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سوڈان میں سیاسی صورتحال جلد معمول پر آنے کا امکان ہے۔ سوڈانی آرمی چیف نے معزول حکومت کے 4 وزراء کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سوڈانی افواج اور معزول وزیر اعظم عبداللہ حمدوک میں آج معاہدے کا امکان ہے۔ حکومت سازی کے لیے 14 رکنی کونسل جلد تشکیل دی جائے گی۔ عرب اور مغربی ممالک کی خدمات کے بعد سوڈان میں پاور شیئرنگ پر بات چیت جاری ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد ملک میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے مابین ہنگاموں میں اب تک 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنرل عبد الفاتح برہان نے گزشتہ ماہ سویلین حکومت کے خلاف بغاوت کر کے کابینہ کو تحلیل کر دیا تھا، جبکہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سمیت اہم شخصیات کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عراق جانے والے زائرین کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان۔ حکومت نے عراق جانے والے زائرین کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ عراق میں شیخ عبد القادر جیلانی کے عرس کے سلسلے میں زائرین کو لے جانے کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ چیئرمین PIA سے بغداد کے لیے براہ راست پروازوں کے بارے میں بات چیت ہوئی، جس میں چیئرمین PIA نے سہولیات کی فراہمی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ 11ویں شریف کے موقع پر پاکستانی زائرین کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیپرا نے بنیادی بجلی ٹیرف میں ₹1.68 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصلے کے تحت کمرشل و صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں ₹1.39 فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کیا۔ نیپرا اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا۔ چینی کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت نے چینی کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا ہے کہ شوگر مل سے نکلنے والی چینی کی ایکس مل قیمت ₹85 ہوگی، جبکہ صارفین کو چینی ₹90 کلو میں فروخت بنائی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے مطابق چینی کے اسٹاک کی مانیٹرنگ کے لیے شوگر ملز میں سرکاری اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن کا تعلق محکمہ ریونیو، خوراک اور پولیس سے ہے۔ دیوالی کے بعد دہلی اسموگ کی لپیٹ میں۔ پڑوسی ملک بھارت میں دیوالی کے تہوار کے بعد دارالحکومت نئی دہلی اسموگ کی شدید لپیٹ میں آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی کے علاقے جن پتھ میں
एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया है। भारतीय मीडिया ने बताया है कि नई दिल्ली के इलाके जनपद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 655.07 पर रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मीडिया का मजीद कहना था कि भारतीय दारुल-हुकूमत में दिवाली पर पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी की गई, जिसके बायस एयर क्वालिटी मजीद खराब हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को मुल्क में फौजी अड्डे देने या मुस्तकबिल में ऐसे किसी इरादे की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी फौज का कोई हवाई अड्डा नहीं है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस बारे में कोई भी क्यास आराई बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना फेल है जिससे गुरेज किया जाना चाहिए। तर्जमान ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से साल 2001 से ताउन का फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन इस सिलसिले में कोई नया मुआहिदा नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में फजले से चलने वाले बिजली घर की तैयारी। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कचरे के ढेर और कूड़े दानों से बिजली बनाने के मंसूबे पर तेजी से काम शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात कचरे के मसाइल से निजात के लिए खलीज में फजले से चलने वाला पहला बिजली घर तामीर कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंजीनियर्स का कहना है कि पावर प्लांट फजले को इस्तेमाल करने का एक तरीका है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दुबई में तकरीबन 16 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर कूड़ेदान मुहित हैं और अगर इसी कचरे को कंट्रोल न किया गया तो ये 2041 तक अमीरात के 58 लाख मुरब्बा मीटर पर कब्जा कर लेगा। कराची एफआईए ने तैयारों में आईपैड लगाने के नाम पर 3 अरब रुपए की करप्शन पर पीआईए के अफसर को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए के जहाज में आईपैड लगाने के मामले पर एफआईए मुतहर्रिक हो गई। कारपोरेट क्राइम सर्कुलर ने पीआईए के मैनेजर एजेंसी फेरोज हारून रशीद को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर जहाज़ों में आईपैड लगाने के नाम पर सरकारी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और बरतानिया के लिए एयर टिकट की कीमतें बढ़ा दी गईं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एयरलाइंस ने लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल और लंदन के किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे मुसाफिरों के सफरी अखराजात मजीद बढ़ गए। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि दुबई एक्सपो और वर्ल्ड T20 के बाद मुसाफिरों में इजाफा हुआ, जिसको मद्देनजर रखते हुए एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक लाहौर से मुत्तहिदा अरब अमीरात जाने के लिए 15 नवंबर तक की टिकटें फरोख्त हो रही हैं और आलमी इवेंट्स की वजह से मुसाफिरों का रश बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब कायमा कमेटी सिविल एविएशन ने फ्लाइट पर पाबंदी का नोटिस ले लिया। बरतानिया के शहर ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली की सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के खिलाफ सैकड़ों कश्मीरियों, पाकिस्तानियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने जॉर्ज स्क्वायर ग्लासगो पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक कश्मीर स्कॉटलैंड की कॉल पर किया गया। मुजाहिरीन ने आज़ादी के हक में और मोदी के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, कश्मीर में नस्ल कशी बंद करो, कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी बंद करो, तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो और कश्मीर में कत्ल आम बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हुकूमत ने 25 दिनों में 2 करोड़ के जुर्माने किए। मुकदमात के इंदराज के साथ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 800 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। महंगाई के खिलाफ बिखरी अपोजिशन एक होने को तैयार और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ता किया गया है। पीपल्स पार्टी और ANP महंगाई के खिलाफ मुजाहरों में शिरकत के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह जल्द PDM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी पर भी बातचीत की जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत की नाकामी करार दे दिया, जबकि हुकूमती अरकान आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे को इसकी बड़ी वजह करार दे रहे हैं। 5 साल में पता चलेगा कि गुर्बत कम हुई कि नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। अटक में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हर हुकूमत की अपनी तरजीहात होती हैं। हम 10 साल में 10 डैम बनाने जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा लेकर आएंगे और मुल्क की तरक्की में इजाफा होगा। उनका कहना था कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई है और इसका असर हम पर भी होना था। मुमालिक ने कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया, जिससे तजारत मुतासर हुई। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।